الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن والاه. الحمد لله أول والآخر وظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعث الله بين يدي عيسى بشيرا ونذيرا، وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين، وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetli mümin Müslümanlar, aziz din kardeşlerimiz, Allah Rabbimiz şu cuma saatlerine mübarek etsin, bütün galemlerine, kuklerine, jellerine yoktan var kalıp, bizni sanap bitirgeklerden nimetlerge indi biriyem hem indi rizıklandırışı Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd seneler, şükürler her vakit bulsaydı. Seyitli Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e çin ko'ngildan aytgan salavat şeriflerimiz her vakit ko'ngillerimizden çıksaydı. Hürmetli kardeşlerimiz, bizim eneşemizde bip uzgan haminde Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin varisleri turunda söz bara şuşu günge kadar ol varislar özlerinin vazifalarını tügel başkarıp gelirlerdi. Haminde Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mirasın eğer de indi qarasak bizni hak yolga indi kunduruşu haminde indevşi ol har vakit indi galimler bulgan. Söz indi hürmetli cemaat galimler turunda bara. Bugünkü günde ilim özü bir okean kebek. Özünün köplüğü hem onu her vakit alu, kullanı hem indi her vakit indi galimlerge yoktan bar kalıp Rabbimizin nimetlerine layık bulgan Adem balası bu nimetlerini bütün yerlerde göre. Yarları kişi arı başlıyor. Şuşu okeanda bata, nik degende özümüz için tügel silegen haminde ilim alu kişi gerek, haminde galimler gerek. Bu vaziyatımızda ilim alının faziletleri turunda Allah Subhanahu ve Teala bizge Kur'an-ı Kerim'de de aytıyor. Eğer de indi biz Kur'an'ı açıp qarasak, Allah Subhanahu ve Teala bizge indi aytıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yezkurunallaha qiyamen ve qu'uden ve ala cunubihim ve yetefekkerun fi halqis semavati vel ard. Rabbena ma halaqta hâzâ bâtilen subhaneke faqina azâben nar. Onlar akıl iyileri ayakta turganda, yani baskanda, oturgan kilişte hem şulay yok yatıp alganda namaz okup zikir aytıp tasbih tarta idilerdi. Hem kukler bilen jirlerine yaratılışı turunda fikirliler. Ya Rabbimiz sen beni yoktan yarattın, sen hem yoktan bar ituşisin. Bizni ut azabından sakla deyip Rabbimiz Allah bizge indi buyurar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadis-i şerifinde ilim alu her bir mümin Müslüman kişisine varzdır diye. Lahitke kadar sulayetinde bişikten kadar lahitke kadar ilim alırız diye. Hürmetli cemaat, ilim alının gerekliliği, muhimliği hem faziletleri turunda küp silip bular. Ama biz bunu biliriz. Bu kişkine gene iskat şuuydu. Allah'a şükür Tatarstanımızda, cilliklerimizde okullar başlana, indi meşitlerde, medreselerde, mekteplerde, şulay yok şuşu günlerde meşit başında kurslar işleyi başlıyor, medreselerimiz işikleri aşağı, ilim alarga şu kadar mümkünçilik var, küp yollar hem usullar var, türlü ülkede özünün hüneri
квалификацияны арттырырга була. Мөмкинлек алу, куллану гына була. Һәм шулай ук көннәрнең хыял гына булса, ният булса, Расулыбыз әйтә: "Иннамал а'малу бинният", уку йортлары, мәктәп, мәдрәсәләр, индивидуаль укытулар һәм инде курслар һәр вакыт менә бүгенге көндә без инде күрәбез һәм алар шактый күп. Әмма бүгенге көндә безнең инде хөрмәтле җәмәгать гыйлемнең күп булуы һәм аның алу буенча юлларын, усулларын без инде карыйбыз. Теләгән кеше шушы юлны сайлый һәм инде гыйлем ала. Шулай ук гыйлем турында инде сүз алып барганда без инде Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнең инде гыйлем турында искә алабыз. Һәм инде Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләм Хира тауында булганда, Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кылганда, инде Җибраил алейһиссәлам килеп әйтте: "Иқра" диде. Укы диде. Һәм инде Расулыбыз без беләбез, укый һәм яза белмәде. Аннан соң Җибраил алейһиссәлам яңа шулай "Иқра" диде, икенче һәм өченче мәртәбә. Һәм Расулыбыз әйтә: "Нәрсәне укырга? Иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алaq." Һәм инде шушы сүрәне Аллаһ Раббыбыз инде индерде. Укы Аллаһ исеме белән һәм инде шушы гыйлемне каләм белән алды. Шулай ук бу тормышта Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә безгә вакытлыча яшәү урыны итеп кылган дөньяны бирде. Димәк, шушы дөньяда яшәр өчен дә гыйлем кирәк. Кемдер бина төзи, кемдер кешене дәвалый, башка берәү исәп-хисап ала, икенчебез игникне ала. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне мондый шартларга куйган икән. Монда да олы хикмәт бар. Дини гыйлем алганда, дөньяви гыйлем, һөнәр алганда да безнең ниятебез мөһим, дөрес булырга тиеш. Һөнәри кәсеп аша да адәм баласы башкаларга күп файда китерә ала. Башкаларга да эше белән, ахлакый ягы белән, һәм инде әдәп ягы белән җәмгыятькә ярдәм итә ала. Эшләп хәлал ризыкны кулланып башкаларга ярдәм кулын суза ала. Шуңа күрә нинди генә рөхсәт ителгән гыйлем алсак та, ниятебез аның изге һәм дөрес булырга тиеш. Хөрмәтле җәмәгать, кадерле дин кардәшләребез, ушбу җомга вагызы бездә кыска гына бер насихаттыр. Әлбәттә, гыйлем алу турында күп сөйләп була, әмма һәр вакыт кемнәр нәбу гыйлем ала, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әҗр савапларын ала икән диген. Мәчет мәдрәсәләргә һәм инде дөньяви гыйлем алганда безнең инде ниятебез дөрес булса, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әҗрен һәм инде хәйри нәтиҗәсен бирә. Бүгенгә кебек күп гыйлем алып була, күпме кеше шушы гыйлем белән муыга. Беренче класс балалары әлифбаны укый, инде беренче сыйныф шәкертләре беренче әлиф хәрефен өйрәнә. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтә, таяныклы әлиф икәнлеген аңлап, өйрәнеп, нәбу гыйлем алудыр ди. Раббыбыз Аллаһ Куръани Кәримдә дә фикер йөртәгез ди, гыйлем алыгыз ди, һәм инде Аллаһ биргән аятларга игътибар итегез ди. Аллаһ Раббыбыз инде шушы мубарак булган сәгатьләрне хәйрле кылып, бәрәкәтле итеп, хәйрле гыйлемнәр, хәйрле ниъмәтләр алып барырга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчабызга да насип ва миясәр кылсын иншаллаһ Тәгалә. Вассами'у дуа. Амин. الحمد لله رب العالمين. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله من خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم يجزل البركة والنعمة والقدرة اللهم افتح لي أبواب رحمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Уважаемые единоверцы, Всевышний Аллах обращается к нам и говорит: «Фа'алям» в Священном Коране: «Знай же, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Аннаху ла иляха илля Аллах». То есть даже касательно веры говорится «знай». Здесь не говорится «уверуй слепую и не размышляй ни о чем». Напротив, сказано «узнай, что Аллах – это истина, затем признай это и уверуй». Наши ученые по поводу данного аята сказали таким образом: наша основная обязанность уверования в Аллаха начинается со знания. Самый первый аят, ниспослан пророку Мухаммаду, мир ему, в пещере Хира, где он оставался один и занимался поклонением, был один из важных аятов, где Всевышний говорит: «Икра бисми раббика аллади халяк». Читай с именем Господа твоего, который сотворил все сущее. Уважаемые единоверцы, дай Аллах Та'аля, чтобы каждый из нас получал знания на пути Всевышнего, как религиозные, так и светские, дабы получить довольство Всевышнего Аллаха, иншаллах. Бүгін хөрмәтле җәмәгать 30 августта иң көтелгән бәйрәмнең берсе Казан шәһәре һәм Татарстан Республикасы көне билгеләп үтелә. Кадерле Татарстан халкы һәм Казан кунаклары, Казан 1000 еллык тарихы белән һәм бай мәдәнияте белән булган шәһәр. Россиянең иң алдагы һәм кунакчын һәм берсе Татарстан өлкәсе башкалабыз. Татарстан зул гаилә, анда төрле халыклар һәм конфессияләр вәкилләре дус һәм тату яши. Татарстан һәм Казан яшәү өчен уңайлы мөхит, мәдрәсәләр, мәчетләр, төзекләнгән парклар һәм яр буйлары, скверлар һәм бульварлар бар. Бу бәйрәм көнендә республиканың барлык халкына сәламәтлек, иминлек теләсек ала. Раббыбыз Аллах нигъмәтен, байлыгын һәм шатлыгын биреп, я Раббым, җөмгыятебездә өчен иминлек, тынычлык һәм муллык һәм бәрәкәт Раббыбыз Аллах бирсен, барчагызны да бәйрәм белән. Сегодня, 30 августа, отмечается один из самых долгожданных праздников – День города Казани, Республики Татарстан. Дорогие жители и гости Татарстана, Казани. Казань – это город с тысячелетней историей и благополучной культурой, столица одного из самых передовых гостеприимных районов России, Республики Татарстан. Татарстан – это большая семья, в которой представители разных народов и конфессий живут в мире и в согласии. Татарстан и Казань – это комфортная для жизни сфера, благополучные парки, набережные, скверы, мечети, мадресе, бульвары. В этот праздничный день хочется пожелать всем жителям республики здоровья, благополучия, с праздником Бәйрәм белән. Ва акимус салат.